ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍मेलन କରି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି 7.5 ଏକର ଜମିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ 4 ଜଣ IPS ଅଫିସର ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଜନେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶमेंट କରିକି ମାସ 20-21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖୁଲାସ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ CBI ର ଯେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ SP ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର नागेश्वर राव से ट्विटर पेज रे ये प्रकाश कले जे वास्तव में मु जमी किणवर ठकी जाइए मु बेआईन जमी किणी ठकी जाइए एवं मुझे EOW केस करी EOW केस EOW मोर केस नेला ना एवं से करी या पर आरोप कले क्या ना आपंकर संजीव मारिक आरोप कले संजीव मारिक बर्तमान कहते जे नाई केस गुड़िक ठीक नाला तेणु से केस है वास्तव में सी मो पाखक आसीना तेणु से भितर बर्तमान परस्पर कादुଅ फिंगा चली जे वास्तव में किए दोषी तेणु आमे से प्रसंग में आउ कि खुलासा करूँ जे प्रथम कथा से जो जगह 2078 मसीह 78-80 मसीह नृसिंह सुंदर राय नेले एवं ताकू भूमिहीन भाव दर्शाई नेले ताकू 2002 मसीह किंतु भुवनेश्वर उपजिलापाल तो खारज कर देते ये खारज कलापर ये 2003 मसीह नृसिंह सुंदर राय से कौन कले ना चकबंदी और बंदोबस्त कमिशनर पाखक कोर्ट केस करने गले जहाँकि 2022 पर्यंत चलूला एवं से केस दीर्घ दिन धरी पाखापाखि 20 वर्ष चलला अगस्ट 2022 से जो स्टैंडिंग काउंसिल से तदंत करने आरंभ कले से स्थानीय RI को लेकिन ये कले आपंकर तदंत कले तदंत देखा पाइले वास्तव में 4टी कारण देकी 4टी कारण से पाइले एवं 4टी कारण पाइला परे से देखिले वास्तव में एमाने भूमि नुहति कि एमानकर चाष करना तेणु ये 4टी कारण से रिपोर्ट सबमिट कलापर एवं बंदोबस्त कमिशनर ताकू 2000 सेप्टेम्बर 2022 रे याकू खारज करदेले तांकर जो जमी का नृसिंह सुंदर जमी खारज करदेले एवं से कौन प्रकार जमी पाइबा योग्य नुहे बोली एक ऑर्डर लिखिछन्ति एवं 2023 रे पुणी नृसिंह सुंदर हाईकोर्ट तो चैलेंज करथिले हाईकोर्ट तो चैलेंज करछन्ति एवं हाईकोर्ट चैलेंज कला परे हाईकोर्ट सेतिरे आपणकर सेतिरे 4टी से केस कर 4टी पिटिशनर 60 पाखापाखि 4टी पिटिशनर से नृसिंह सुंदर और जो रिलेटिव 4 जन जाक 1.5 एकर लेखा 6 एकर जगह नहीं से 4 जन पिटिशनर थे से 4 जन पिटिशनर क्या स्टेट विरुद्ध में कर सबुथ आपणकर स्टेट तरफ एडवोकेट जनरल निजे अशोक परिजा थे अशोक परिजा निजे थापर से अशोक परिजा बरं जितेबाला चकबंदी कमिशनर तहसीलदार RI ता पूर्व आप जानते तहसीलदार RI रिपोर्ट देते ये वास्तव सरकारी जगह जितेबाला समस्त सरकारी कर्तृपक्ष रिपोर्ट दे सारी से किंतु अशोक परिजा कोर्ट जुक्ति उपस्थापन करुँच ना आउ थे ये जो आपंकर नृसिंह सुंदर राय जुक्ति करुँचे ये जो जमी जो बद रही है चकबंदी कमिशनर को आउ थे कनसीडर करने दि जाऊ यही भाव में जड़े पूर्वतन एडवोकेट जनरल जे सरकार जुक्ति करने कथा सी प्राइवेट पार्टी जड़े जमी माफिया जुक्ति कर भाव में भितर अपराधिक षड्यंत्र भर रचि प्राइवेट गोटे जमी माफिया को देवाई एवं या विशेष भाव में आमर बरणी मोर साथी रही हृदानंद कोदमा सिंह से कहे कि भाव में सर्वजित अन्य अच्छे से बर्तमान मुझे करुच्ची से कहे आपण मैंने जानते गत 23 तारिख में प्रेसमिट करूँ पात्रपड़ा सरकारी जमी केलेंकारी बाबद में 2002 मसीह ये जमीटा सरकारी खातार अच्छी पूर्वर भी थिला 2002 मसीह जिते सरकारी खाता को पड़ेला नृसिंह प्रसाद सुंदरे हाईकोर्टर द्वारस्थ होते हाईकोर्ट ऑर्डर करते सेटलमेंट और कंसोलिडेट चकबंदी कमिशनर को यहाँ को आउ थे विचार को नि तो से केस रे चकबंदी कमिशनर ता विपक्ष माने नृसिंह प्रसाद सुंदर एवं ता परिवार लोकों को से जमी दे होना बोली सीधा सड़क शुणी ये कौन कर ता पर 2003 रु 2018 मसीहा पर्यंत खंडगिरी सब रजिस्टर जो मैंने थे मुझे आपको ना सब शुणेबी 2003 रे खंडगिरी सब रजिस्टर थे लक्ष्मीधर कर 2007 मसीह स्मिता महांती 2009 मसीह रमेश चंद्र पंडा 2010 रे प्रतिभा पृष्टि 2011 रे सुधीर कुमार लेंका
जे कि 8 थर तांकर समय 27 थर 8 थर तांकर समय किणा बिका होती। तापर 2014 सुजाता महाराणा, 2017 हेमेंद्र कुमार महांती, 2018 देवेंद्र कुमार शतपथी यही सबू सब रेजिस्टर मैंने 2003 रु 2018 पर्यंत नृसिंह प्रसाद सुंदर और परिवार लोक साहाय्य कर सरकारी जमी किणा बिकारे। जो सरकारी खातार जमी अच्छी से बारंबार किणा बिका कर पछरे जो 4 आईपीएस अच्छा आप जानते आम गत प्रेसमिट में जनई 4 आईपीएस मान बल आउ नृसिंह प्रसाद सुंदर आउ परिवार लोक सब रेजिस्टर मानक धरिकी बारंबार किणा बिका किंतु कहीं आज पर्यंत म्यूटेशन अप्लाई करना कि करेंगे अलग कथा। ता द्वारा आम नागेश्वर राव जी की आप जानते से म्यूटेशन अप्लाई कलापर तहसीलदार मना कले सरकारी जगह हो पार से यूडब्ल्यू भी केस करते। तो आम जो 2021 मसीह केस विषय जाना पाइलु यार तथ्य सब मगाई आम कम्प्लेन कलु जीए को तहसिल को बीडीए सब कम्प्लेन कलापर हठात 2003 मसीहार केस 2022 मसीह सेटलमेंट कमिशनर आमर जी थे संजीता दास भुवनेश्वर सेटलमेंट कमिशनर थे सी कौन कले ना 19/8/2022 जो एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल पठेले राजस्व निरीक्षक पात्रपड़ा पाक जे से जमीर प्रकृत स्टाटस एवं कौन अच्छी देखा गले गलापर से देखा पाइले एग्रीकल्चर पर्पज नहीं जमी को सी विभिन्न प्रकार कमर्शियल यूज विभिन्न बिल्डिंग कर चल जहाँफल कि सी आसला भर जो 4 जन अच्छा नृसिंह सुंदर अशोक सुंदर मीनाक्षी जेना और शैलबाला जेना जो सी आर सर्च कले विभिन्न भुवनेश्वर तहसिल आईगणिया पात्रपड़ा घाटिकिया इत्यादि मौजर शह शह कोटी टकर प्रपर्टी अच्छी ता पूर्व से निजक भूमिहीन देखी जमी नहीं यही सब कारण देखी पुनर्बार सी कौन कले आम सेटलमेंट कमिशनर से मामलाटा खारज कले देहब नहीं ये जमी देहब नहीं सरकार जमी सरकारी खाता रही सब कलेक्टर जो 2002 मसीह जो राय देते देहब नहीं खारज करते लीज को खारज करते कायम रखते सी सांगे सांगे तार ठीक गोटे मास पर हाईकोर्ट रे पुणी चैलेंज कले कौन ना सेटलमेंट कमिशनर ऑर्डर टाक चैलेंज कले कलापर आमर जे एडवोकेट जनरल थे पूर्वतन एडवोकेट जनरल अशोक कुमार परिजा सी आमर राज्य स्टेट ऑफ ओडिशा तरफ सी हाईकोर्ट रे छिड़ा जो हाईकोर्ट रे छिड़ा मिस्टर परिजा सी कौन कले ना सरकारी संपत्तिर सुरक्षा करने बदल में से नृसिंह प्रसाद सुंदर एवं जो जमी माफिया मैंने से सरकारी जमी को लुट करने को चेष्टा चलती दीर्घ 1980 मसीह एपर्यंत चलती से सपक्ष में कहवाक जा सेटलमेंट कमिशनर जोटा देते 12 सेप्टेम्बर 2022 जो ऑर्डर करते से ऑर्डर टाक कहले ये ऑर्डरटा ठीक है आउ थे रिस्टोर आउ थे गोटे नुआ फ्रेश ऑर्डर पर या कमिशनर पाक पठा जाऊ सेटलमेंट कमिशनर पाक पठा जाऊ। तो सरकारी संपत्तिर सुरक्षा करने परिवर्ते ये सब रजिस्टर ये आमर एडिशनल सॉरी एडवोकेट जनरल एमाने समस्ते सहयोग करिसेंती आहुरी अनेक बड़ बड़ अधिकारी माने अछंती जोटा कि पर एटा खुलासा करा जिवो तार तथ्य सब मगिया चलची आमे चाहूचु या पर तदंत हो समस्त को तदंतर परिसरभुक्त करा जेते सब रजिस्टर अछंती आ जेते ए जो आपन एडवोकेट जनरल अछंती आ से जो जमी माफिया माने प्लस जो 4 जन आईपीएस ऑफिसर ये समस्तंकर ऊपर सीबीआई तदंत करा जाऊ। आउ जोटा नागेश्वर राव जो कंप्लेन करते यूडब्ल्यू 5/11/2015 से जोटा गत 2 दिन तले से जन ट्विटर पेज रे पोस्ट कर विभिन्न गणमाध्यम पठे आम दाबी रखुचु यूडब्ल्यू से जो केस करते से केसटा रेजिस्टर करी तदंत करा तदंत करागले भुवनेश्वर जो विभिन्न जगह खाली पात्रपड़ा अन्य बहुत जगह जमी केलेंकारी सरकारी जमी केलेंकारी चलती तार खुलासा हो। सीनियर एडवोकेट सुधीर भाई अच्छा सुधीर महांती से किभली भाव में जुडिशियरी जो सुधीर महांती निजे जड़े सेटलमेंट एडवोकेट अच्छा एवं किभली भाव में ये जो सेटलमेंट केस चली एडवोकेट जनरल को भूमिका से या ऊपर अधिक विवरण रखिए। सरकारी जमी रे लीज देवार व्यवस्था होउची जड़े लोक जदि लैंडलेस ही थाए ताहले ताकू किछि जमी सरकारी लीज हिसाब से दि जाई पारे। एठी गोटे प्रश्न होउची जो जमी दिया जाइथला ताहा छोट जंगल थिला जो जमी दिया जाइथला जहा को से लैंडलेस नथिले एवं ता परवर्ती अवस्था से जमी की पाई जो पर्पज लीज दिया होता एग्रीकल्चर पर्पज ताहा से नकरी अन्य पर्पज यूज कर जो तहसीलदार जो लीज टाक देते सब कलेक्टर से लीज को विड्रॉ करदे लीज कैंसल करदे लीज कैंसल करिया से माने विभिन्न प्रकार फर्जरी डॉक्यूमेंट दे विभिन्न लोक बिक्री कर चलले
ହାଓଏଭର ଲାଷ୍ଟଲି ମ୍ୟାଟରଟି ଆସିଲା ଚକବନ୍ଦୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନ ପାଖକୁ। କମିଶନ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର ନେଲେ। ଲିଜ୍ ଯିଏ ପାଇଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନା ନାହିଁ, ଲିଜ୍ ଯେଉଁ ପର୍ପଜରେ ପାଇଛି ସେଇ ପର୍ପଜରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏ ଜମିକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଚକବନ୍ଦୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଜମିକି ସରକାର ହାତ ଦଖଲ ନେବା ଦରକାର। ୟା ଅର୍ଡ଼ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର, ଇଏ ଯଦିଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପବ୍ଲିକଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ପବ୍ଲିକ ଏତେବେଳେ ପକ୍ଷ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସରକାର ପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଫିସର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଓକିଲ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିଠୁ କୌଣସି ମତେ କବଳିତ ହେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକି। ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯଦି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ଇଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ଚକବନ୍ଦୀ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦେଖେଇଲେ ପଇସା ଆଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେନି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଥିରୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, କେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଅଫିସର ମାନେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏଭଳି କଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ କେସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଚକବନ୍ଦୀ କମିଶନରେ ପକ୍ଷ ହେଇକି ଇଏ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଛି ବାଦୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ନେଇଗଲା। ପୁଣି ଆର କୋର୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଟାଣ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ନା ଆଇନଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନ କରିବି ଯେମିତି କମିଶନ କରିଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଇ ଅଫିସର ମାନେ ସେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଲାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି ତଳକୋର୍ଟକୁ ପଠେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି ତଳକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ସେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଓକିଲମାନେ ବା ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ, ଆମ ପାଖେ ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପତ୍ତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଏଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେମିତି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତା ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ। ଏଇନେ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରୀ ହେଉଛି ତା ସବୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ମେକାନିଜମ୍ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ମେକାନିଜମ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିନି ଯେ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷର 40 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରୀ ସବୁ ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିଜମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାତ ଲେଖା ପଟ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ଯେ ହାତ ଲେଖା ପଟ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କାହିଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିନି। କାହିଁକିନା ହାତ ଲେଖା ପଟ୍ଟା ଜମିଦାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଲୋକେ ହାତ ଲେଖା ପଟ୍ଟା ଜମିଦାର ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସାଧା କାଗଜରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖା ପଟ୍ଟାଟା ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପାଉତିରେ ହାତରେ ଲେଖିକିରି ସେ ପାଉତିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ପଇସା ନେଲା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବ ତା ପଇସା ପାଇଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇନଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 3 ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିକିଲା ସାଥେ ତହସିଲକି ଯାଏ ଭାଇ, ତହସିଲରେ ତାକୁ କାଗଜ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ପଇସା ଆସି ଦିଏ ମ୍ୟୁଟେସନ କେସ୍ ଦାଖଲ କରେ ତାର କରନ୍ତି ପଇସା ଦେବେ, ନହେଲେ ସିଏ କାଗଜ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଅଛି 30 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷର ଇତିହାସ।
ଏଇନେ ଡିଜିଟାଲ ହବା ପରେ ସବରେଷ୍ଟ ମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ଇସି ଆଣିଛୁ ନା ନାହିଁ, ତୋ ନାଁରେ ଆରବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲିଗାଲ ଏୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଛୁ ନାହିଁ, ଦେନ ବୋଲି ମୁଁ କବଲା କରିବି। ସେ ତାହା ଠିକ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ। ତୁମେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର, ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ବାଲା, ତେମେ ଇସିଟାକୁ ଦେଖିଲନି, ଦଖଲଟାକୁ ଦେଖିଲନି, ପୁରୁଣା 97 ମସିହାର ଆରବାର ଦେଖିଲନି, ଲିଜ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିଲନି, ତମେ ଖାଲି ଆସିଲେ ବସିଲେ ଜମିଟାକୁ କିଣିଦେଲ, ଦଖଲ କଲ। ନା ନା ସେକୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ନାଗେଶ୍ୱର ରାୟ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ କହିଦେବେ, ତା କହିଦେବେ, ଲୋଭ ହେଇଥିବ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦର କେତେ। ତେଣୁ ଇଏ ତଳେ କହିଲେ ଶସ୍ତାଟାରେ ମିଳୁଛି ତମେ ଆସ କିଣି ନେଇଯିବା, ସେ କହିଲେ କିଣିନେବା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଲା ଏ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ଜମି, ତାର ସତ୍ତ୍ୱରେ ବିବାଦ ନାହିଁ, ଆପଣ କମ ଦରରେ କିଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସଞ୍ଜୀବ ମାରି କିଏ ଜଣେ ବିବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜେଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିହାରୀ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗ ଫଳରେ ସେ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଥିଲେ, ଖସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁଲାସା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ବିବାଦୀୟ। ସେ ବିହାରୀ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମାନେ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନା, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ କରପସନ ଦୁର୍ନୀତି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିଙ୍କର କରପସନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କରିନାହୁଁ ବା କରିପାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିଙ୍କର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ କେସ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜମିଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କାରଣ ଇଏ ଆଇଜି ଥିଲେ ତାପରେ ଡିଜି ହେଲେ 11 ମସିହା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ଟାକୁ ଏଇ ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସମ୍पर्क सी तूता को डाकुले कौन करते से आम जाने नागेश्वर राव से अभियोग कर संजीव मारिक साथी बहुत घनिष्ठ संपर्क अच्छी आम एवं जाना पाइलु गतकाली आम जाना पाइलु संजीव मारिक गोटे प्लटे अच्छी आपंकर कोलथिया छकु आमरी रोड रे जस्ट किसी बाट गले अच्छी प्लट ठू मात्र 20 फुट छाड़ी गोटे गोचर जमीन नृसिंह प्रसाद चंद्र आजिका डेट्रे बड़ बड़ दुकान कर भड़ा लगे। तो आम पूरा माने क्लीयर हो जाऊँ संजीव मारिक साथी बहुत घनिष्ठता थिला आउ सी आम तो माने डाउट करूँ से गिफ्ट आकर देते कहीं संजीव मारिक आज पर्यटन म्यूटेशन करना आम इनक्वारी काली ठार कर सारे माने जेहेतु आम आरटीआई मागिनु आपको तथ्य दे पार्नु किंतु काली ठार आम इनक्वारी जी कलाणु संजीव मारिक आज पर्यटन म्यूटेशन करना या माने सी जानी कौटी ना कौटी यहाँ सरकारी जगह म्यूटेशन हो पार नागेश्वर राव म्यूटेशन अप्लाई कले तापर जान ये गवर्नमेंट लैंड बोली संजीव मारिक कि अन्य मैंने कहीं करना आउ गोटे आम पाखे गोटे बढ़िया तथ्य आज लगी आरपी कोचे कैंसल कर सेल डेट की सेम केस नागेश्वर राव जो केस आरपी कोचे सेम केस से अलग कथा आरपी कोचे सामना को आसले जना पड़ो कि आरपी कोचे भी सेल डेट कैंसल कर सेल डेट नंबर और सेल डेट कॉपी आपको राति सुधा आपको भी पठे दि जाव। श्यामसुंदर हांसदा आम जी जाचु काली से गाँव किसी पुरुखा लोकों साथ कथा होलु जिते पजेसन नहीं पाइले किए आमर नृसिंह प्रसाद सुंदरा पजेसन नहीं पारे पात्रपड़ा ग्रामवासी मैंने पजेसन करदेले श्यामसुंदर हांसदा निजर ऑफिशियल गाड़ी व्यवहार कर 10 लेखा गाड़ी जो थे कि नंबर भी न खाली खाली स्टार लगी से गाँव लोक सब काली मत राति काली डकई सब कथा होते जमी विषय में स्टार लगा गाड़ी 10टा लेखा गाड़ी फोर्स नहीं ठिया कर घर कर तो श्यामसुंदर हांसदा मागणा पाई पारती संजीव मारिक भी मागणा पाई पारि कहीं नागेश्वर राव जो अभियोग कर हांसदा मो बैचमेट सी मत कहला जमी से किण या मैंने नृसिंह प्रसाद सुंदरा श्यामसुंदर हांसदा ब्रोकरिंग करते से जमीटा केमती बिक्री हो जाऊ नागेश्वर राव जो अभियोग कर कथार सीधा जना पड़ी सी ब्रोकरिंग करते श्यामसुंदर हांसदा
ତେଣୁ ଏଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ରିମିନାଲ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି 40 ଲକ୍ଷ ଜମି 9 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ 7 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ କହି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଲୋଭ ପୁରା ସେମାନେ ଫସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି 2023 ମସିହାରେ ଯେ ଆଉ ଥରେ କନସିଡର କରାଯାଉ, ସେମିତିକା ଯଦି ତହସିଲଦାର ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ପଟ୍ଟା କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି ଫୋନରେ ମିଡିଆକୁ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ବାର ଜମି ତ ଲିଜରୁ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ନେଲୁ କଣ ହେଇଗଲା। ହେଇଥାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଜମି ନ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାୱାର ନଥିଲା, ତମେ ଲିଜ୍ ପାଇଲ କେମିତି ସେଠି? ତାପରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 2012-9-2022 ସେଥିରେ ସିଧା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତା ସାବକ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 27 ଜଣ ବହୁ ଲୋକ କିଣିଲେ ଭୁଲ ଅଛି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ନା ଆଇନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ ସେମାନେ ଆଇନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି କି ମାଗଣାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ନାଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 9,50,000 କହୁଛନ୍ତି 4,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ 200 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଆପଣ ପାଇବେ? ସେଟା 11 ବର୍ଷ କିଣିଥିଲେ। ହଁ 11 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, କାଲି ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେଲେ 11 ମସିହାରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଥିଲା। ତାହେଲେ 5 ଘର ଭାଗେ ସଂସ୍ଥା ଥିବାର ବସିଥିଲେ ସେ। ବାସ୍ ସେମାନେ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଜି ନା କୌଣସି ଆଇନ ଯେଉଁ ଗୋଳା ବାଟ ଅଛି ସେ ଗୋଳା ବାଟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସେ ପଟ୍ଟା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ନାଁରେ ହେଇଯିବ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ କଣ କରିପାରିବ ରାଜ୍ୟରେ? ଏ ତ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ଉନ୍ମୋଚନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେଉଁ କଥାଟି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଏଇ କାମଟି ଅନ୍ତତଃ କରୁଛି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର କାମ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗପାଟଣା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ କାମ ଏବଂ କିଟ୍ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଆଣିଛୁ। ସରକାରଙ୍କ କାମ ତାକୁ କରିବା, ଯଦି ସରକାର କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କରି ଜମି ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣ କାମ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଯେତେବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କିଟ୍ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଯାଇଥିଲୁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ରିଫର୍ମ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରିଫର୍ମ କରୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ କେତେ ଜଣ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ କେତେ ଲିଜ୍ କେତେ ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି, କେତେ ଜଣ କେତେ କାମ କରିଛି ଲିଜ୍ରେ କେତେ ଯେଉଁ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଦେଶ ରିଫର୍ମ ଉପରେ ଠିକ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ 11 ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ କାହିଁ ଆକ୍ସନ? ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ IPS ଅଫିସର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ EOW କେସ୍ କରିଥିଲେ, EOW ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଇଏ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁ, ଯେହେତୁ ସେ EOWରେ ଦେଇଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଏହା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କନସ୍ପାଇରେସି, ସେଥିରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, BDA ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, GR ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, IPS ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହା କେବଳ କରିପାରିବ, ନହେଲେ CBI ଏହାକୁ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ CBIକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବେଟର, ଆମେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଚେହେରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରାଯାଉ ଏବଂ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ସେଟା ତାକୁ କରାଯାଉ, ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଉ। ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଯଦି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ, କିଛି କୁଚଗ୍ନି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମେ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିକିରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖରେ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିବୁନି କାରଣ ଆମେ କଲେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ପବ୍ଲିକ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ପବ୍ଲିକ ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟଟି ପାଇଗଲା ପରେ ପବ୍ଲିକ ଯଦି ନିଜେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷ ହେବେ, ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକେଇବେ, EOWରେ କେମିତି ମକଦ୍ଦମା ତାକୁ କରାଇବେ, ଯଦି ପବ୍ଲିକ ସଜାଗ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବୁ।